हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन बुलवा। किचन गार्डन रे आम खरा दिने कौन सब गछ लगे पारिबा से विषय में भिडियोटी करछि। आपण माने यदि खरा दिने किछि भी गछ लगेया चाहथिबे ताले एई 5टी टिप्स फॉलो कले आपण माने भी बगीचा रे इमती बहुत सारा पनिपरिया गछ लगे पारिबे। शाग गछ, फूल गछ, सब कुछ गछ लगे पारिकी आम परिवेश को सफा सुतरा रखा सहित आम घर को किछि ना किछि प्रत्येक दिन ऑर्गेनिक रो परिबा आनी परिबा। आपण माने जदि एई छोट छोट टिप्स फॉलो करिवे ताले निश्चित करि परिबे। खरा दिने अति जहाँ भी गछ लगेया चाहथिबे आमे भल्लो मंजी आग आनिबा। भल्लो मंजी आनिकरी आमे दुकान रू प्रथमे माटी प्रस्तुत करके भल्लो मंजी आनिकी ताकू जदि डायरेक्ट लगे पारिबे चारा गछ करके भी लगे पारिबे। जदि भेंडी, जह्नी, कलरा, झुलंग जहाँ भी लता गछ कि जीव गछ डायरेक्ट लगे पारिबे किंबा आमे एमती माटी प्रस्तुत करके तापर भी लगे पारिबा। किंतु जेकोसी गछ लगेबा प्रथमे माटी प्रस्तुत करवा। माटी प्रस्तुत करने 50% आपण खत देबे आउ 50% माटी देबे। आउ सेथिरे किछि ना किछि लिंब पीडिया मिसैथिबे किंबा लिंब पत्र मिसैथिबे आउ हळदी गुंड एगुड़िक सब मिसैकी माटी को विशोधन करथिबे। करिकी आमे 6 ରୁ 7 दिन आमे माटी को ताको छाड़ी देबा। खोला खोली करके माटी को पूरा फपसिया करके खोलिकी 6 ରୁ 7 दिन आमे सेमती छाड़ी देबा। छाड़ी देला पोरे आमे जो भल्लो कहिछि मंजी भल्लो आनिथिबे बोली मंजी भल्लो रे लगे देबे। ए खरा दिन आपण छचिंद्रा लगे पारिबे, साग लगे पारिबे, काकुडी लगे पारिबे, कलरा लगे पारिबे। जहाँ भी लगेबे मंजी भल्लो आनिकरी माटी को भल्लो रे खोलिकी सार हेका देइकरी आपण गछ लगेबे। जदि साग जातीय गछ लगेया चाहथिबे जोटी खरा कम पड़ुथिबो शाग जातीय गछ पई माटी उर्वर होइथिबो माने 50% जदि हमर पत्र खत होइथिबो शाग जातीय गछ जदि लगेया चाहथिबे ताले पत्र खत ता पई सबुठु बेस्ट। पत्र खत किंबा गोबर खत देइकरी आमे शाग गछ लगेबा। किंतु जोठी खरा पड़ुथिबो घंटे 2 घंटा सेठी आपण शाग गछ लगेबे। जोठी 6 ରୁ 7 घंटा खरा पड़ुथिबो सेठी आपण पनिपरिया गछ लगेबे। ताहले आम ए खरा दिने टिके शाग गछ को अधिक खरा दरकार न थाए। कम खरा माने घंटे 2 घंटा खरा सकाळे किंबा संध्याळे खरा टिके पड़ुथिबो चिंते जागा माने करे यदि आमे शाग गछ लगेबा लेउटिया हो खड़ा हो कल ताहले बहुत भल होइताए। किंतु पनिपरिया गछ लगेया कहले हमको जोठी अधिक खरा पड़ुथिबो 6 ରୁ 7 घंटा खरा पड़ुथिबो माटी उर्वर थिबो सेठी आमे गछ लगेबा। आ सब बेले लता जातीय गछ पई अधिक खत सारा दरकार होइताए। जदि लता जातीय गछ लगेया चाहथिबे ताले आपण अधिक खत सारा देबे। जदि छचिंद्रा लगेया चाहथिबे ताले जे कोनोसी लता गछ लगेया चाहथिबे काकुडी हो, कलरा हो किंबा छचिंद्रा हो ता पई एमती रंजा करके बाड़ कर देबे बा रंजा पोती देबे किंबा छामुंडिया जो करछंती सेटा भी करिवे। कारण लता जातीय गछ माड़ीबा पई टिके स्पेस दरकार। से जेति अधिक सूर्य किरण पाइबो, खाद्य सार पाइबो आउ माड़ीबा को स्पेस पाइबो से सेठी बहुत भल होइताए। आपण छचिंद्रा लगांतु, जह्नी लगांतु, कलरा लगांतु जे पूरा डिस्टेंस रे माड़ीकी रहिबो। किंतु सब बेले जे कोनोसी गछ लगेबे आपण मिसैकी लगेइथिबे। मन करे छचिंद्रा लगेबे खाली छचिंद्रा लगे देबेनी सेठी किछि जह्नी, पोटल कि झुडंग एमती सब मिसैकी लगेइथिबे। कारण जदि गोटे फसल कौनसी कारण रो हमर मन करे छचिंद्रा नहेला ताले निश्चित पोटल ए जो जह्नी निश्चित भल फलिबो किंबा कलरा निश्चित भल फलिबो। 5टारू निश्चित गोटा करे बहुत भल हबो। तेणु आपण माने जेतल बगीचा करिवे एई माटी भल रखिबे आउ मंजी भल आनिबे। गछ को माने माड़ीबा पई ताको स्पेस देबे, रंजा पोती थिबे ताहले गछरो आमे ढेर सारा फल अमल करि परिबा। एठी मोर एटा कलरा गछ को भी हिंदी मंजी आउ माटी पानी आउ तार सार सबु समान हेले खरा दिने टिके गछ पई बहुत माने खरा दिने मनीष कण गछ कण तांको सब बेले
ଠିକ୍ରେ ମାନେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖୁଛେ ସେମିତି ଖରାଦିନେ ଗଛ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଯଦି ଖରାଦିନେ ପାଣିର ବି ଅଧିକ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ପାଣି ଗଛର ମୂଳ କେତେବେଳେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେନି କି ପାଣି ବି ଅଧିକ ଦେବେନି। ପାଣି ଦେବେ ସବୁବେଳେ ଗଛର ମୂଳ ମାଟି ଓଦା ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମାନେ ବେଶୀ ଅଧିକ ପାଣି ଜମିକି ରହୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗଛକୁ ପୁରା ତା ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଇକି ତା ଚାରିପଟ ଯାକ ଖୋଳିକିରି ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବେ, ମଳା କରିଦେବେ, ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧନିଆ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କିମ୍ବା ଖଡ଼ା ଶାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମିତି ମାଟିକୁ ଭଲରେ ଖୋଳିକିରି ତାକୁ ଉର୍ବର କରିକି 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଦେଇକିରି ସେଥିରେ ପତ୍ର ଖତର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଧନିଆ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଚାଷ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଜାଗା ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଧନିଆ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖରା ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେନି। ଖରା ଜାଗାରେ ଲଗାଇଲେ ଧନିଆ ଗଛ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ ଉଠିବାଟା ଟିକେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଠି ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଠି ଧନିଆ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ଲେଉଟିଆ ଗଛ ଆଉ ଶାଗ ଗଛ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଖରା ହେଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ଧନିଆ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଆଉ ଧନିଆ ଲଗାଇବେ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ଏଠି ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଲିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ତେଣୁ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତେଣୁ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଖରାଦିନେ ବି ଗଛ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟାଇଁ ଖରା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଲେ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ହୋଇକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ଗଲା ପରି ହୋଇଥାଏ ନା, ଗଛ ସତେଜ ରହେନି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଖରା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍ ସମୟ ପଡ଼ୁଥିବ ସେମିତିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧନିଆ, ପାଳଙ୍ଗ, କୋଶଳା ସବୁକିଛି, ଖଡ଼ା, ଲେଉଟିଆ ଏସବୁ କିଛି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଧନିଆ, ପାଳଙ୍ଗ, କୋଶଳା ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଧନିଆ, ଖଡ଼ା ଏ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ 2 ଓଳି ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଥିବା ଆଉ 2 ଓଳି ଦେଉଥିବା। ସେଇ ପାଣିରେ କିଛି ନା କିଛି ପତ୍ର ଖତ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଗଛ ପାଇଁ, ଶାଗ ଗଛ ପାଇଁ ପତ୍ର ଖତ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଖତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋବର ଖତ ଥିବ ତାହେଲେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ସେଇ ପାଣିକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଖତ କେବେ ହେଲେ ଦେବେନି। ଶୁଖିଲା ଖତ ଦେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ନା, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ମରି ଯାଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ କି ଶୁଖିଲା ଜିଆ ଖତ ଦେବେ ବୋଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଣି କରିଦେବେ। ଯଦି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ 1 କିଲୋ ଜିଆ ଖତ ଦେଇକରି ତାକୁ 2ରୁ 3 ଦିନ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇକି ସେଇ ଜିଆ ଖତର ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଶାଗ କିଆରି ମାନଙ୍କରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଆ ଖତ ନଥିବ, ତାହେଲେ ପତ୍ର ଖତ ଥିବ। ପତ୍ର ଖତ ମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଆପଣ 10 ଲିଟର ବାଲ୍ଟିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ। 7ରୁ 8 ଦିନ ସେ ପତ୍ରକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ପାଣି ଥିବ, ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ଶାଗ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଗଛ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଣି ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ପାଣି, ଏସବୁ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଅଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛେ, ତାକୁ ବି ପାଣିରେ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବା। ତାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଗଛମାନଙ୍କରେ। ତାଇ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏମିତି ଭଲରେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଉ ଖତ ମାଟି ଦେଇକରି, ଖତ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ଯେଉଁଠି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଠି ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଭେଣ୍ଡି ତ ଖରାଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଭେଣ୍ଡି ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଚିଟଚିଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଭେଣ୍ଡି ଗଛକୁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ନଚେତ୍ କିଛି ନା କିଛି ଘି କୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଆଉ ହଳଦୀ
ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କିମ୍ବା ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖରା ହେଲେ ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପୋକ ଦାଉରୁ ଆମକୁ ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିପାରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମ ମାନେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର ଆମେ ବଗିଚାଟିଏ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖତ ସାର ଆମେ ଦେବା। ସଦାବେଳେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଖରା ପାଗ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତରଳ ଖତ ଦେବେ। ଏଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ବି ଆମେ ତରଳ ଖତ କରିକି ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଖତ ମୁଠେ ମୁଠେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ପାଉଁଶ ହେଉଛି ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଭଲ। ସେ ମାନେ କୀଟନାଶକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଫୁଲ ଫଳ ଧରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମୁଠେ ମୁଠେ ଯଦି ଗଛ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପାଉଁଶ ହେଉ, ପତ୍ର ଖତ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଏସବୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ପାଣି ତା'ର ମୂଳ ଓଦା ରହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମିକି ରହିବନି। ଯଦି ପାଣି ଜମିକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ପଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ଯେମିତି ଜମିକି ରହିବନି ଆଉ ମୂଳ ମାଟି ଓଦା ରହୁଥିବ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଭେଣ୍ଡି ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ପାଣି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଖତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମିଶାଉଥିବେ। 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ml ଯେକୌଣସି ହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଯଦି ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ବାୟୋ ଏନଜାଇମ୍ ବି ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଥିଲାବେଳେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋର କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଯଦି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମିତି ସେଇ ମାଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆଉ ଖତ ସାର ସବୁ ଦେଇକରି ଆପଣ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେତେ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ସବୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ସେ ଗଛକୁ ମାନେ ବାଧା ହେଇନଥାଏ ବେଶୀ। ଆମେ ଯଦି ଚାରା କରିକି ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ସେ ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚାରା କରିକି ଏବେ ଲଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଇଛି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଚାରା କରିକି ଲଗାଇଲି ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଲଗାଇଲି ସେଦିନ ହିଁ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା। ମେଘ ପବନ ଆସିକି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ସଦାବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଲଗାଇବା ନା ଲଗାଇ ସାରିକି କିଛି ନା କିଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ମେଘ ପବନରୁ ସେ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ନା ଆମ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବଗିଚାଟିଏ କରିପାରିବା। ଯଦି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ରଞ୍ଜା କୋତିକି ବାଡ଼ କରିଦେବେ। ବାଡ଼ କରିଦେଲେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନା ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ଆମ ବଗିଚାରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିନ୍ସ ଏମିତି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ଆମର ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଫସଲ ଲଗାଇବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାରର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୋଟଳ ଏଇ ଖରାଦିନେ କାକୁଡ଼ି ଆମେ ଖରାଦିନେ ଲଗାଇ ପାରିବା। କାକୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଖରାଦିନେ ଯଦି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ 2, 3, 4ଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ମାଟି ଭଲ କରିକି ଗୋବର ଖତ କରିକି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଇବେ। କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ନରମ ଗଛ, ତାକୁ ରଞ୍ଜା ଦେଇକି ଲଗାଇଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିକି ବା ଛାତ ଉପର ବଗିଚାଟିଏ କରିକି ଏମିତି ଘରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିକି ଆମ ଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପରିବା ଆଣିବା। ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ସଫା ରହିବା ସହିତ ଆମେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।